Hey guys, welcome to part 3 on financial instrument for LMY. But no problem because since this standard itself is very important and bit lengthy, so मैले time पनि अलिकति in detail type ले नै discuss गराइरहेको छु more than the summary. I have been discussing this in detail. So I don't mind and I hope this should not be a problem for you guys also. So anyways, let's move into the topic now straight away. So हामीले अहिलेसम्म के गरेर डेफिनेसन अफ फाइनेन्सियल एसेट्स डेफिनेसन अफ फाइनेन्सियल लाइबिलिटिज हेऱ्यौँ त्यसपछि आएर देन वी स्टार्टेड डिस्कसिङ अबाउट द रेकग्निसन एन्ड मेजरमेन्ट अफ फाइनेन्सियल एसेट्स एन्ड फाइनेन्सियल लाइबिलिटिज जसमा चाहिँ हामी स्टार्टिङ फाइनेन्सियल लाइबिलिटिजबाट गऱ्यौँ सो फाइनेन्सियल लाइबिलिटीको इनिसियल रेकग्निसन केबाट कसरी गरिन्छ भन्दाखेरि एट फेयर भ्याल्यु गरिन्छ वाट इज द फेयर भ्याल्यु इन दिस केस इट इज द नेट प्रॉफिट्स माइनस your transaction cost which is either discount or issue cost हैन त्यो हुन्छ फेयर भ्याल्यु र सब्सिक्वेन्टली अन द ब्यालेन्स सिट डेट हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि यसलाई हामीले मेजर गर्छौँ केमा भनेर भन्दाखेरि अमोर्टाइज कस्ट भन्ने मतलब ओपनिङ ब्यालेन्समा हामीले फाइनेन्स कस्टलाई जोड्छौँ विच इज क्यालकुलेटेड युजिङ द इफेक्टिभ रेट अफ इन्ट्रेस्ट राइट and then after we'll subtract the interest spread and we'll get the closing balance. Finance cost effective rate of interest वाला जुन छ त्यो चाहिँ जान्छ प्रफिट एन्ड लसमा र क्लोजिङ ब्यालेन्स चाहिँ हाम्रो ब्यालेन्स सिटमा जान्छ र ब्यालेन्स सिटमा हामीले यसलाई स्प्लिट गर्नुपर्ने हुन्छ बिट्विन यो करेन्ट एन्ड नन करेन्ट र मैले के भनेको थिएँ भने लेट्स पुट दिस फरवर्ड फर दि प्रब्लम जहाँनिर प्रब्लम आउँछ योसँग रिलेटेड त्यति बेला मैले यसको बारेमा डिस्कस गर्छु बिकज मैले यहाँनिर भनिदिनु पऱ्यो भने तपाईँलाई अलिकति कन्फ्युज हुनसक्छ. So for that reason, let me just take up the example. Let us take up the exam questions and then we'll discuss about the classification of current and non-current. Okay. Now moving forward on the liability side, you are confusion okay, about the preference share. Preference share मेरो लागि liability हो कि equity हो. So it depends on the nature of the preference share. Preference share को nature के छ redeemable, irredeemable. यदि redeemable छ भने redeem भनेको मतलब certain period of time पछि चाहिँ मैले पे गर्नु पर्छ हैन. So in that case के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ नि in that case it becomes the financial liability. So preference dividend in that case will be your financial cost or finance cost. But यदि irredeemable छ you do not have the obligation to pay off the capital or the dividend. Then in that case it is the equity. Because the equity shares like तपाईँले पैसा फिर्ता दिनुहुन्छ unless it is a liquidity case or something. No. So likewise preference share मा पनि if it is irredeemable then it takes the shape of your equity. त्यसैले हामीले यसलाई के गर्छौँ भन्दाखेरि इक्विटीमा क्लासिफिकेसन गर्छौँ. Again preference share redeemable irredeemable हुन्छ. If it is redeemable that means it is your financial liability or dividend हुन्छ finance cost. But if it is irredeemable then it takes the shape of equity or preference dividend will be shown as a equities part. Okay, let's move forward. अब त्यसपछि आयो convertible instruments, compound instrument, complex instrument के नाम दिने हैन. So convertible debentures, convertible loans हामीले financial liability को definition हामीले पढिसक्यौं that it is the financial liability. So अब यसको recognition र measurement को कुरा आउनु पर्यो because यहाँनिर दुईटा कुरा included छ. Compound instrument मा liability portion पनि हुन्छ equity portion पनि हुन्छ. Sir कसरी? Do not ask. I'm not going to tell you how. In the revision class I'm not going to tell you. ठीक छ. If it was a regular class, then definitely I will have to tell you कि यो equity र liability कसरी बन्यो. एउटै instrument equity पनि हुने liability पनि हुने how को बारेमा मैले बुझाइदिन्थे तर यहाँनिर मैले बुझाउँदिन. ठीक छ. तपाईले यदि बुझ्नु जब convertible debentures हुन्छ त्यसमा तपाईको दुईटा एलिमेन्ट हुन्छ. One is your equity component, the other one will be your liability. So standardले के भन्छ भन्दाखेरि IFRS ले के भन्छ भन्दाखेरि इनिशियली सुरुमै जब कन्भर्टिबल डिबेन्चर्स हामीले इस्यु गर्छौं त्यति बेला नै हामीले के गर्नुपर्छ स्प्लिट गर्नुपर्छ इन्टु योर फाइनान्शियल लायबिलिटी कम्पोनेन्ट एन्ड इक्विटी कम्पोनेन्ट. कसरी गर्ने? सो से फर एक्जाम्पल 10 लाखको एक्जाम्पलबाट मैले सुरु गर्छु.
10 लाखको कन्भर्टेबल बन्ड्स मैले इस्यु गरेँ, ठिक छ। वाट इज द रेट अफ इन्ट्रेस्ट? लेट्स से फर द सेक अफ सिम्प्लिसिटी 10%, होइन। सो कति वर्षको लागि? लेट्स से 3 इयर्सको लागि, 3 वर्षको लागि मैले कन्भर्टेबल बन्ड्स निकालेँ 10%को रेट अफ इन्ट्रेस्टले, कति अमाउन्टको? 10 लाखको। अब यो 10 लाख जुन छ नि, यो 10 लाखमा इक्विटीको पोर्सन पनि छ र लाइबिलिटीको पोर्सन पनि छ। अब कसरी निकाल्ने त भन्दाखेरि स्ट्यान्डर्डले भन्छ पहिला यो 10 लाखमा जुन प्रिन्सिपल छ त्यो हो 10 लाख, जुन इन्ट्रेस्ट हो त्यो हो कति त? 10% अफ 10 लाख, द्याट इज 1 लाख पर एनम। 3 वर्षसम्म 1 लाख 1 लाख 1 लाख हामीले पे गर्नु पर्यो, प्लस लास्ट इयरमा गएर हामीले 1 लाखको ब्याज त हुँदै भयो, प्लस 10 लाखको प्रिन्सिपल पनि हामीले पे गर्नुपर्छ द बोन्ड होल्डर्स, राइट? सो भनेपछि त मेरो लाइबिलिटी हो नि, होइन त? हो। सो अब उसले के भन्छ भने 1 लाख रुपियाँ आज पे गर्छु या 1 वर्षको एन्डमा गएर पे गर्छु, तर 1 वर्षको एन्डमा गएर 1 वर्षको एन्डमा पे गर्ने 1 लाखको भ्याल्यु आजको डेटमा नि 1 लाख हुन्छ, टाइम भ्याल्यु अफ मनी। त्यसलाई के गर्नु पर्यो त? डिस्काउन्टिङ। कुन रेट अफ इन्ट्रेस्टमा? इफेक्टिभ रेट अफ इन्ट्रेस्ट। ओके, इफेक्टिभ रेट अफ इन्ट्रेस्ट लगाएर मैले के गर्नु पर्यो त? त्यो 1 वर्षपछि तिर्ने लोन इन्ट्रेस्टको अमाउन्टलाई डिस्काउन्टिङ गर्नु पर्यो, 2 वर्षपछि तिर्नुपर्ने इन्ट्रेस्टलाई डिस्काउन्टिङ गर्नु पर्यो, 3 वर्षपछि तिर्ने इन्ट्रेस्टलाई डिस्काउन्टिङ गरेर दिनु पर्यो। 10 लाख रुपियाँ मैले कहिले फिर्ता गर्ने? 3 वर्षपछि। त्यो 10 लाख रुपियाँको भ्याल्यु त्यहाँनिर 10 लाख हुन्छ, आजको डेटमा 10 लाख हो। त्यो 10 लाखलाई पनि डिस्काउन्टिङ गरेर लिएर आउनु पर्यो आजको डेटमा। सो यु विल गेट द भ्याल्यु लाइबिलिटी। 10 लाखमा मानिलिउँ फर एक्जाम्पल यो प्रेजेन्ट भ्याल्युमा लिएर आउँदाखेरि के भयो भन्दाखेरि 9 लाख भयो। सो 9 लाख रुपियाँ इज द लाइबिलिटी पोर्सन, देन वाट इज द इक्विटी कम्पोनेन्ट? 1 लाख रुपियाँ इक्विटी कम्पोनेन्ट भएन? द्याट इज हाउ इट सुड बी क्यालकुलेटेड। वान्स अगेन इनिसियली के गर्नुपर्छ भने स्ट्यान्डर्डले भन्दाखेरि लाइबिलिटी र इक्विटीलाई छुट्याउँ। सो कसरी गर्ने त भन्दाखेरि लाइबिलिटी कम्पोनेन्टलाई के गर्ने त भन्दाखेरि प्रेजेन्ट भ्याल्यु अफ इन्ट्रेस्ट गर्ने, प्रेजेन्ट भ्याल्यु अफ प्रिन्सिपल गर्ने, यो दुइटालाई जोडेर जुन आउँछ द्याट विल बी यो फेयर भ्याल्यु अफ लाइबिलिटी। यस, र त्यसमा जुन प्रोसेस हामीले पाएको छौँ पब्लिकबाट, होइन, त्यो प्रोसेसलाई गर्दाखेरि रिमेनिङ पोर्सन जे हुन्छ द्याट इज यो इक्विटी कम्पोनेन्ट। कहिले गर्ने? स्टार्टिङ। अब जाउँ सब्सिक्वेन्ट पिरियडमा, दिस यो ब्यालेन्स सिट के गर्नुपर्छ? मेजर गर्नु पर्यो। इक्विटीलाई मेजर गर्ने, इक्विटीलाई किन मेजर गर्ने? सेयर चेन्ज हुन्छ, सेयर इक्विटी चेन्ज हुँदै जान्छ, हरेक वर्ष चेन्ज हुन्छ, सो इट इज अनचेन्जेबल। सो विल किप इट एज इट इज कहिलेसम्म? फर्स्ट इयर, सेकेन्ड इयर, थर्ड इयर, जबसम्म कन्भर्ट हुँदैन तबसम्म। लाइबिलिटीलाई हामीले के गर्नु पर्यो त? विल फलो द प्रिन्सिपल अफ measurement of financial liability, that is amortized cost. Okay, opening balance plus finance cost at effective rate of interest minus interest, that is your closing balance. So यो निकालेर हामी जान्छौँ। अब हामीले हाम्रो नोट हेऱ्यौँ भने आई थिङ्क आई हेभ द सेम थिङ। प्रिफरेन्स सेयर रिडिमेबल इरिडिमेबल हुन्छ। रिडिमेबलमा obligation to pay the capital or dividend, so it is classified as financial liability. डिभिडेन्डलाई मैले के भन्थे? फाइनेन्स कस्टमा चढाउँ। इरिडिमेबलको केसमा इट इज नो obligation to pay the capital or the dividend, so it is classified as equity. डिभिडेन्डलाई हामीले के गर्छ? विल रिपोर्ट इट अन्डर द इक्विटी। अब आयो compound instrument, financial instrument with both equity and financial liability. ठिक छ, एक्जाम्पलको लागि कन्भर्टेबल बन्ड्स, कन्भर्टेबल डिभेन्चर्स, होइन, जो कन्भर्टेबल भन्ने वर्डहरू आइरहेको हुन्छ नि, सबै यसमा पर्छ। सो इनिसियली हामीले के गर्छौँ त? रेकग्नाइज गर्छौँ। कसरी? प्रेजेन्ट भ्याल्यु अफ इन्ट्रेस्ट प्लस प्रेजेन्ट भ्याल्यु अफ प्रिन्सिपल, द्याट विल बी यर लाइबिलिटी कम्पोनेन्ट। त्यसमा हामीले जति पैसा पायौँ त्यसलाई घटाउँछौँ, बाँकी रहेको त्यो मेरो भयो इक्विटी कम्पोनेन्ट। दुइटालाई मैले रातोमा राखेको छु। सो फाइनेन्सियल लाइबिलिटीलाई यहीँनिर मैले रेकग्नाइज सब्सिक्वेन्टली कसरी गर्ने र इक्विटीलाई कसरी गर्ने यहाँनिर मैले देखाएको छु। सो फर इक्विटी कम्पोनेन्ट इट इज नट रिमेजर्ड। किन भन्दाखेरि बिकज इक्विटी डज नट चेन्ज। होइन, पहिला 70 केजी थिएन, अहिले पनि 70 हुन्छ, पछि पनि 70 हुन्छ, झन् पछि पनि 70 हुन्छ, पछि पनि 70 हुन्छ, चेन्जै हुँदैन त। म किन त्यसलाई घरिघरि मेजर गर्नु? होइन, नो पोइन्ट। बट लाइबिलिटी is to be remeasured because every year the liability changes.
So therefore it needs to be measured at amortized cost. यहाँनिर मैले जुन प्रिन्सिपल अप्लाई गरेको थिएँ सेम टु सेम प्रिन्सिपल यहाँनिर लगाएर क्यालकुलेट गर्छौँ फर द लायबिलिटी पोर्सन. ठिक छ? Yes. So this is the recognition and measurement of financial liability altogether. Now, coming to financial assets. Financial assets like recognize र measure कसरी गर्ने. अब फाइनेन्शियल एसेट्समा हामीले दुईटा कुरा पढेर लिएर जान्छौँ. Investment in equity shares, investment in debt securities. Investment in equity shares, investment in debt securities. Investment in equity shares, investment in debt securities. So we'll start with the investment in equity shares. So अब सेयर्सको कुरामा हामीले जब कुनै पनि कम्पनीको सेयर्स किनेको छौँ भनिसकेपछि त्यसमा चाहिँ हामीले जहिले पनि केमा मेजर गर्नुपर्छ, केमा रेकग्नाइज गर्नुपर्छ त फेयर भ्याल्युमा. ओके सर, अनि सब्सिक्वेन्टली ब्यालेन्स सिट डेटमा अगेन फेयर भ्याल्युमा. के भयो त्यसमा के चेन्ज, के नयाँ कुरै थाहा पाइएन. तर हामीले कता कता पढ्ने बेलामा सर हामीले रेगुलर क्लास पढ्ने बेलामा एफपीपीएल भन्थे, एफपीओसीआई भनेर भन्थे. के हो? Forget about this. For the time being, you understand in this way that how will you measure and recognize it? Sir will measure it at fair value, will recognize also at fair value. ठीक छ. अब मैले सोधेँ, अब कन्फ्युजन स्टार्ट गर्छु म वान बाई वान. होइन, त्यही त रमाइलो नै. जब तपाईँहरूले सेयरमा पैसा हाल्नुहुन्छ नि, मेरो क्वेसन आउँछ, वाइ किन हालेको भनेर भन्दाखेरि तपाईँहरूको एन्सर हुन्छ सर, मलाई सुनाउनलाई एउटा एन्सर हुन्छ, मनभित्र एउटा एन्सर हुन्छ. अब मैले के न के भन्छु, मैले कमेन्ट गर्छु, सो त्यसले गर्दा सरलाई भन्ने बेलामा हामीले चाहिँ छ नि लङ टर्मको लागि हालेको भने भनौँ है, लङ टर्मको लागि हालेको भने भनौँ भनेर तपाईँहरूले के भन्नुहुन्छ सर, हामीले सेयरमा पैसा हालेको फर द लङ टर्म सर, कतिसम्म हामीले होल्ड गर्ने भन्ने हाम्रो इन्टेन्सन. मनभित्रबाट के भयो, अर्को हप्ता प्रफिट आयो त बेचिदिने, हप्ता प्रफिट आयो त बेचिदिने, बेचेपछि प्रफिट हुन्छ. द्याट मिन्स देयर आर टु इन्टेन्सन of holding the shares. दुईटा कुरालाई मैले रेस्पेक्ट गर्छु बिकज मैले पढाउनै पर्ने दुईटा कुरा छ हैन. सो इफ यु आर होल्डिङ इट फर अ लङ्गर पिरियड अफ टाइम, ठिक छ, इफ यु आर होल्डिङ इट फर अ लङ्गर पिरियड अफ टाइम, सो देन यु निड टु रेकग्नाइज एट फेयर भ्याल्यु थ्रु अदर कम्प्रिहेन्सिभ इन्कम, जसलाई हामीले सर्टमा के भन्छ त एफभीओसीआई. ठिक छ. वाइ? बिकज योर इन्टेन्सन इज टु होल्ड इट फर अ लङ पिरियड अफ टाइम and you are intending to get a regular cash flow or contractual cash flow of dividend. यो इन्टेन्सन. सर मेरो इन्टेन्सन सिम्पल छ सर, मैले एकदमै राम्रो कम्पनीमा पैसा हालेको छु होइन, मलाई चाहिँ एभ्री इयर मलाई के भइरहेको छ त भन्दाखेरि डिभिडेन्ड दिइरहेको छ कम्पनीले, र डाउन द लाइन समवेयर अराउन्ड 5, 10, 15 इयर्स आई डु नट नो कहिले, तर पछि गएर चाहिँ मैले बेच्छु सर. सो माई इन्टेन्सन इज टु होल्ड इट फर अ लङ पिरियड अफ टाइम. If that is your intention, then you need to classify it as, you need to measure it at fair value through other comprehensive income. You need to recognize at fair value. अब तपाईँको मनको कुरा, तर मैले किने अर्को हप्ता प्रफिट आयो म बेचिदिन्छु, ठिकै छ. So if that is the story, if that is your intention, then in that case you need to measure and you need to recognize at fair value, and you need to measure at fair value through profit and loss. So difference के भयो त, दुईटैमा त फेयर भ्याल्यु त गरिरहेको छ, एउटा ओसिआई भनिदिनु, एउटा पिएल भनिदिनु, तपाईँको इन्टेन्सनले फरक पारिरहेको छ. लेट्स टक अबाउट फेयर भ्याल्यु थ्रु प्रफिट एन्ड लस, मतलब मनको कुरा, तपाईँले सोच्नुभयो अर्को हप्ता प्रफिट हुन्छ भने म बेचिदिन्छु,
That means you are intending to hold that equity instrument for trading purpose. You know, trading को intentionally तपाईँले hold गरेर राख्नु भएको छ. So for that reason, whatever movement is happening in the fair value, initially केमा recognize गर्ने रे fair value, subsequent period मा के गर्ने, balance sheet date मा के गर्ने त fair value मा. र यो दुईटा fair value को difference जुन हुन्छ नि, initial र balance sheet को difference जुन छ, त्यो difference लाई उसले के भनेको छ भने proceed to profit and loss. That is fair value through profit and loss. तर किन मलाई किनको एन्सर बुझ्दिन मन लाग्दैन रिभिजन क्लासमा. But ठिकै छ, because your intention was for trading, so that means the profit that you have generated is operational in nature. And operational profit or loss कहाँ छ? PL. Okay. Now, if your intention was to hold it for a long period of time, so that means where is the profit or loss? Fair value at initial date, fair value on the balance sheet date. हरेक वर्ष मैले के गर्छु त रेकग्नाइज गर्छु फेयर भ्याल्यु. डिफरेन्स अराइज भयो. र यो डिफरेन्स जुन अराइज भइरहेको छ यसलाई चाहिँ मैले कहाँ पुश गर्छु रे त अदर कम्प्रिहेन्सिभ इन्कममा लर राख्छु रे. So this movement or this profit and loss due to the fair value change is not your actual profit. It is the profit which is arising from the movement of the balance sheet item. Investment in equity shares asset side मा राख्नुहुन्छ हैन, र वर्षैपछि चेन्ज भयो त्यसको भ्याल्यु बिकज अफ द फेयर भ्याल्यु कन्सेप्ट. त्यो भ्याल्यु चेन्ज भएको हुनाले त्यसको इम्प्याक्ट तपाईँले कहाँ देखाउनुहुन्छ त रिभ्यालुएसन सरप्लसमा देखाउनुहुन्छ. Because that profit, that value change, you're not earning it, you're not getting it from your day-to-day operation. It is not trading in nature. So that therefore it is your other comprehensive income. Investment reserve मेरो other comprehensive income हो. It's not my regular profit or loss जसले गर्दाखेरि मैले त्यसलाई PL मा देखाउनु. मेरो होइन, मेरो इन्टेन्सनले फरक पार्दैन यहाँनिर. अब क्वेसन अराइज हुन्छ सर यो ओसिआई र PL मा के फरक हुन्छ त भनेर भन्दाखेरि यदि तपाईँको इन्टेन्सन वाज टु होल्ड इट फर अ लङ पिरियड अफ टाइम, जब तपाईँले सेयर किन्नुभयो त्यो बेलामा तपाईँले ब्रोकरेज, स्ट्याम्प ड्युटी, सिक्युरिटी ट्रान्जेक्सन ट्याक्स, वाट ट्याक्स, दिस ट्याक्स, द्याट ट्याक्स, यो पुरै कस्ट हो क्या त्यो सेयर किन्नलाई. यस. So what should you do with this cost? That is the important question. That depends on your intention again. If my intention was to hold it for a longer period of time, don't you think that this cost should also be going along with your investment value? Yes, sir. So for that reason, you need to add to your purchase cost. Okay, but if it was trading in nature, भनेपछि त मेरो इन्टेन्सन नै सर्ट टर्म छ. यो जुन ट्रान्जेक्सन कस्ट मैले लगाएँ होइन, ब्रोकरेज, वाट ड्युटी, द्याट ड्युटी, चार्जेस, स्टक एक्सचेन्ज चार्जेस, दिस चार्जेस, द्याट चार्जेस, यो सबै के हुन्छ भन्दाखेरि मेरो सर्ट टर्मको लागि हो, ट्रेडिङ पर्पजको लागि हो. सो फर द्याट रिजन आई विल सेन्ड दिस डाइरेक्टली टु प्रफिट एन्ड लस र मैले मेरो इन्भेस्टमेन्टको भ्याल्युमा एड गर्दिनँ. Okay, and that is what I have written here. So initially यदि हामीले long term को लागि होल्ड गरिरहेको छौँ भनिसकेपछि in that case हामीले के गर्छौँ त ट्रान्जेक्सन कस्टलाई एड गर्छौँ. ओके, र सब्सिक्वेन्टली हामीले के गर्छौँ त्यसलाई भन्दाखेरि मेजर गर्छौँ एट दि फेयर भ्याल्यु, र डिफरेन्स जुन अराइज भएको छ त्यसलाई मैले ओसिआईमा ट्रान्सफर गर्छु र इन्भेस्टमेन्ट रिजर्भ भन्ने हेडिङमा स्टेटमेन्ट अफ चेन्जेस इन इक्विटीमा मैले त्यसलाई चढाउँछु. एन्ड इफ इट इज अफ ट्रेडिङ इन नेचर देन इनिसियली मैले यसलाई चाहिँ यो मेरो डिफल्ट क्राइटेरिया हो, पर्चेस कन्सिडरेसन. यहाँ ट्रान्जेक्सन कस्टलाई मैले पहिला एड गरेँ अनि मैले यस्तो डटेड लाइनले काटेको छु. आइ एम नट स्ट्राइकिङ इट अफ दिस वे. ओके, मैले यहाँनिर डटेड लाइनले के गरेको छु त भन्दाखेरि स्ट्राइक गरेको छु बिकज द्याट इज वेयर यु आर गोइङ टु मेक द मिस्टेक. Okay, and that kind of mistake should not be there.
So यसलाई हामीले के गर्छौँ त डाइरेक्टली इट इज चार्ज टु यो ट्रान्जेक्सन कस्ट इज डाइरेक्टली चार्ज टु profit and loss directly and not included within the initial fair value. So the fair value in this case will only be the purchase consideration. Subsequently हामीले के गर्छौँ यसलाई फेरि fair value मा रिमेजर गर्छौँ र त्यसको डिफरेन्स जुन अराइज हुन्छ त्यसलाई हामीले प्रफिट एन्ड लसमा पठाइदिन्छौँ. ओके, अब लास्ट क्वेसन के तर हामीले कहिले डिसाइड गर्ने कि हामीले वी आर गोइङ टु होल्ड इट फर अ लङ पिरियड अफ टाइम या वी आर गोइङ टु होल्ड इट फर अ सर्ट पिरियड अफ टाइम भन्ने कुरा कहिले डिसाइड गर्ने. सिम्पल, तपाईँले सेयर किन्नुभयो, अब 1 वर्षपछि त मैले तपाईँलाई सोधिनँ what is your intention to hold these shares. सोध्छु. When you are buying it, I'll ask it at that point of time. Obviously, sir. So that means the election, the choice, के गर्ने हो, whether you want to hold it for a long period of time or you want to do the trading should be decided initially. भनेर मैले त्यही लेखेको छु. Initial revenue must be designated initially. If the investment in equity share is intended to hold for a long term, once designated, it can there is no going back to profit FVPL. Okay, so that means यदि मैले FVOCI भनेर मैले पहिले डेजिग्नेट गरिसकेँ भनेपछि म फेरि दोहोऱ्याएर त्यसलाई मैले फेयर भ्याल्यु थ्रु प्रफिट एन्ड लसमा डेजिग्नेट गर्छु भनेर भन्न मिल्दैन. ओके, नाउ so that was the thing. Once again, if it is for the equity instrument, then beta methods are yeah the fair value through profit and loss, yeah fair value through other comprehensive income. For designation, well, starting me if it is for the long period of time, it is OCI. If it is for the short period of time, it is a default criteria. It is through profit and loss. So if it is for fair value through other comprehensive income, transaction cost, your सबसे important part of transaction cost should be added to the purchase consideration of the investment. ठिक छ, र त्यसपछि आएर सब्सिक्वेन्टली हामीलाई मेजर गर्छ एट फेयर भ्याल्यु वाट एभर डिफरेन्स इज देयर बिट्विन इनिसियल एन्ड सब्सिक्वेन्ट मेजरमेन्ट, त्यसलाई हामीले पठाउँछौँ ओसिआईमा पठाउँछौँ र इन्भेस्टमेन्ट रिजर्भ भनेर एउटा हेडिङ राख्छौँ स्टेटमेन्ट अफ चेन्जेस इन इक्विटी, र त्यहाँनिर पनि हामीले चढाइदिन्छौँ. र फेयर भ्याल्यु थ्रु प्रफिट एन्ड लसमा चाहिँ के गरिन्छ, इनिसियली विल रेकग्नाइज एट फेयर भ्याल्यु र सब्सिक्वेन्टली हामीले के गर्छौँ, इनिसियली विल रेकग्नाइज एट फेयर भ्याल्यु वाट अबाउट द ट्रान्जेक्सन कस्ट. The transaction cost will not be included in the purchase consideration, rather it will be charged to the profit and loss directly. है, र त्यसो subsequently हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि will remeasure it at fair value, र whatever difference is there, that difference has to be transferred to profit and loss. Okay, now coming to the debt securities, investment in debt instrument. यहाँ पनि त्यही हो, इन्भेस्टमेन्ट भनेको इन्टेन्सन सुन्ने, वाट इज योर इन्टेन्सन. सो मैले यहाँनिर एउटा फ्लो चार्ट जस्तो बनाएको छु. सो होपफुली मैले फ्लो चार्टै बनाएको छु होला, छैन, ठिक छ. यहाँनिर मैले पढाउनु लाग्दा फ्लो चार्ट बनाएको थिएँ मेरो एकाउन्टिङ. फर्स्टमा हामीले सोध्छौँ वाट इज द इन्टेन्सन टु बाई दिस इन्भेस्टमेन्ट. सो तपाईँहरूले के भन्नुहुन्छ, सर हामीले त होइन वी हेभ पर्चेस्ड डेट सिक्युरिटिज टु होल्ड इट टिल द मेच्युरिटी. मैले एउटा कम्पनीको डिभेन्चर्स किनेँ सर, तर मैले चाहिँ लास्टसम्म राख्छु, 5 वर्षको लागि भने चाहिँ म 5 वर्षको लागि राख्छु, म बिचमा बेच्दिनँ. ठिक छ. So that means you are entered into a contract to earn the regular cash flow of interest and principal on the maturity. So you have to. So that means it needs to be initially recognized at fair value, that is your purchase price plus transaction cost. The subsequently it will be measured at amortized cost gain. Because you are intending to hold it till maturity. ओके, सो यहाँनिर सेम टु सेम फाइनेन्सियल लाइबिलिटीमा जे थियो त्यही कुरा आउँछ फर्मेट, तर त्यहाँनिर फाइनेन्स कस्ट हुने गर्थ्यो भने यहाँनिर फाइनेन्स इन्कम हुन्छ. ओके, सो फाइनेन्स इन्कम हुन्छ र क्लोजिङ ब्यालेन्स हुन्छ. अब सेकेन्ड टाइप अफ सिनारियो के हुनसक्छ भन्दाखेरि, सर मेरो इन्टेन्सन त के थियो भन्दाखेरि म्याच्युरिटीसम्मै होल्ड गर्ने भन्ने थियो, तर अहिले रिसेन्ट इन्सिडेन्ट जुन भइरहेको छ नि, बिकज अफ दि
US trade war between US and China. यस्तो बेलामा के हुन्छ भन्दाखेरि मार्केट क्रास हुन्छ है, मार्केट क्रास हुन्छ बिकज द प्रेसिडेन्ट अफ युनाइटेड स्टेट्स इज थिङ्किङ समथिङ। उसले चाहिँ आफ्नो डेट मार्केटलाई बढाउन खोजिरहेको छ होइन, डेट मार्केटलाई बढाउन खोजिरहेको छ र इक्विटी मार्केटलाई उसले के गराउन खोजिरहेको छ भन्दाखेरि फसाउन खोजिरहेको छ बिकज हि वान्टेड दि मनी टु बी फ्लोन इन्टु दि डेट सिक्युरिटिज। मैले यो फाइनेन्सियल रिपोर्टिङमा यस्तो कुरालाई मैले डिटेलली बुझाउन सक्छु, फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्टमा मेरो टपिक नै हो, सो मैले त्यहाँनिर यसलाई डिटेलली बुझाउँछु। बट यु अन्डरस्ट्यान्ड डेट सिक्युरिटिजमा पैसा चाहिरहेको। सो इफ द्याट इज द केस, उसले के गर्छ त, के हुन्छ भन्दाखेरि इक्विटी मार्केटवाला प्लेयरहरू जो हुन्छ नि, इन्भेस्टरहरू जो हुन्छ नि, उसले इक्विटी मार्केटमा पैसा निकालेर बोन्ड मार्केटमा पैसा हाल्छ। ओके, सो द्याट मिन्स इक्विटी मार्केट खस्किन्छ। इक्विटी मार्केट खस्किने बित्तिकै वाट विल बी यो कल, मैले अपर्च्युनिटी देखेँ त्यहाँनिर कि सर बजार घट्यो भने म सेयर किन्छु भनेर सोचिरहेको थिएँ, बजार त घट्यो। सो द्याट मिन्स यु गट दि अपर्च्युनिटी। सो त्यही भएर तपाईँले के भन्नु भन्दा सर मेरो इन्टेन्सन त थियो म्याच्युरिटीसम्म होल्ड गर्नलाई, तर यदि कुनै पनि अपर्च्युनिटी मैले पाएँ जहाँनिर चाहिँ मैले चाहिँ यो ब्याजभन्दा, यो इफेक्टिभ रेट अफ इन्ट्रेस्टभन्दा मैले धेरै रिटर्न पाउँछु जस्तो लाग्यो भने म यसलाई बेचिदिन्छु र त्यो पैसा चाहिँ मैले नयाँ इन्भेस्टमेन्टमा हाल्छु। सो दिस इज माई इन्टेन्सन। So if that is the case, then you need to measure at fair value through other comprehensive income. ठिक छ? Yes. सर तपाईँले बिचमा गएर बेचिदिन्छु भने भन्नुभयो, यस। तर यदि अदर कम्प्रिहेन्सिभ इन्कम छ भने हामीले इन्भेस्टमेन्ट रिजर्भ भन्ने चिज बनाउनु पर्छ होइन र? यस। सर त्यो इन्भेस्टमेन्ट रिजर्भमा भएको पैसालाई के गर्ने त त्यसो भए? अब त बेचिसकेपछि त त्यो इन्भेस्टमेन्ट त रहँदैन। त्यो इन्भेस्टमेन्ट रिजर्भमा भएको पैसालाई के गर्ने त अन द्याट इन्भेस्टमेन्ट? सो यहाँनिर के भन्छ तपाईँको स्ट्यान्डर्डले भन्दाखेरि on sale of these securities, the balance in the investment reserve should be transferred to profit and loss because now it is realized. Therefore, the reclassification is possible in this case. सर मेरो इन्टेन्सन त सर्ट टर्मको लागि होल्ड गर्ने थिएन, सरी म्याच्युरिटीसम्म होल्ड गर्ने पनि थिएन, बिचमा अपर्च्युनिटी पायो भने बेचेर नयाँ सेयर या डिभेन्चर किन्छु भने त्यो पनि मेरो इन्टेन्सन थिएन। So that means ultimately what is left? Only trading is left. So if it is trading, then you'll have to measure it at fair value through profit and loss. मैले अलग्गै यसको क्याल्कुलेसन सबै कुरा मैले पढाइन because everything is written here already. यहाँनिर मैले OCI को बारेमा यत्रो लेखेको छु अनि मैले यहाँनिर यत्रो लेखेको छु PL को लागि सेम टु सेम क्याल्कुलेसन हामीले त्यहाँनिर युज गरेर लिएर जान्छौँ। So this was your recognition and measurement of financial assets. Okay. So part 3, we discussed about the recognition and measurement of preference share, recognition and measurement of your compound instrument, recognition and measurement of investment in equity instrument, recognition and measurement of debt instrument. And now only one topic is left on your financial assets and financial liability, and that is your derecognition. अहिलेसम्म हामीले ब्यालेन्स सिट र प्रफिट एन्ड लसमा चढाउने कुरा मात्र गरिरहेको छौँ। अब त्यो ब्यालेन्स सिट र पिएलबाट निकाल्ने कुराहरू गर्नुपर्छ। Okay. So with this, we'll try to close here part 3. Okay. And in the last class, that is part 4, we'll discuss about the derecognition of the financial instrument. Shorter topic, sir. Should not take that much of time. तर यहाँनिर एउटा फ्याक्टरिङको कुरा आउँछ, सो त्यसले गर्दा त्यसमा अलिकति टाइम लाग्ला, बट द्याट्स ओके। Okay, so we'll discuss this part in part 4 of the financial instrument. So for the timing, part 3, we are stopping here. Okay, thank you very much for your kind attention and have a wonderful time. Thank you guys. See you.